جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے علم میں ہوگا کہ دنیا میں جہاں بھی آپ بس رہے ہیں، جو بچے ہیں جب وہ 17-18 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمیں کب لائسنس ملے، اور لائسنس گاڑی چلانے کا جب مل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے شوق بھی پورے کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ یا اپنی نکل کے باہر گھومنا پھرنا۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلے آج نکلے ہیں تو نئے لائسنس کا نظارہ بھی کروا دیں آپ کو، اور ساتھ ساتھ جو یورپ کا ایک خاص موسم ہے جس کے متعلق پوری دنیا میں جب لوگ یورپ کی طرف رخ کرتے ہیں تو عموماً ان کو ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جب آپ یورپ میں یا امریکہ کا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جائیں تو 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے موسم، یعنی جب آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو کوشش کریں کہ چھتری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہو یا آپ کے بیگ میں ہو۔ کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1-2 دن سے ایسا ہی موسم چل رہا ہے، کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے پھر رک جاتی ہے۔ یہ پرٹیکولر موسم ہے یورپ کا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز جس کے متعلق عموماً مشہور ہے ہمارا ایشین لوگوں میں مقولہ کہ موسم کا اعتبار نہیں کرنا، اور دوسرا یورپین عورتوں کا اعتبار، یہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے آج اور صبح کا۔ اس کے متعلق انسان نہیں کہہ سکتا 100%، کیونکہ ہر انسان کا اپنا تجربہ ہے، جس کے لیے اچھا تجربہ ہے وہ کچھ اور کہے گا، لیکن ایک عموماً رائے یہ کہی جاتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جاب، یورپ میں تو جاب جو ہے بہت اس کے لیے حقوق ہیں اور رائٹس ہیں کہ عام نہیں، تو آپ آج دفتر گئے ہیں تو اگلے دن آپ کو ایسے نہیں نکال سکتے۔ لیکن امریکہ، کینیڈا یا ان ممالک میں جہاں کوئی اتنے مضبوط رائٹس نہیں ہوتے ورک کا کام کرنے والے کو، وہاں یہ چیز بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ سننے میں بھی بات کئی دفعہ آ چکا کہ اگر آپ آج جاب پہ گئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ صبح جائیں اور آپ کا آگے دفتر بند ہو اور آپ کو چابی پکڑائی جائے بھی اپنی ساری چیزیں ہمارے والے کرو، آپ کی جاب نہیں رہی۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی چیز تھی، موسم کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نظارہ دکھاتے ہوئے، اور پھر نیا لائسنس اس کی ٹرائی جو ہے وہ دکھاتے ہوئے۔ باقی جو چیز سب سے ایک امپورٹنٹ آج آپ کے ساتھ یہ راستے کے نظاروں کے ساتھ ساتھ ہوگی، وہ ہے آج کل کا جو مزاج ہے پاکستانی کلچر کا، جو پاکستانی ڈرامے جو آج کل بے شمار مختلف چینلز پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بہت ساروں کو یہ موقع ملا ہو دیکھنے کا تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ ایگری کریں اس بات کے ساتھ کہ ہر ڈرامہ، مطلب میں کہتا ہوں 90% سے زیادہ ڈرامے اگر آپ 100 دیکھ رہے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ یا جو رشتوں کی پامالی ہے ان کو کس طرح سے جو تکلیف پہنچانی، کس طرح سے ان کو ذہنی کوفت دینی، کس طرح سے ان کا حق مارنا، کس طرح سے ان کا جو مال ہے یا جائیداد ہے وہ نکلوانی، پھر کس طرح ایموشنل بلیک میل کرنا، پھر یہ ہے کہ سماجی برائیاں جو اخلاقی ہیں وہ اگر کسی کو نہیں پتہ تو اس کے متعلق اس کے اندر روشنی ڈال کے ان کو بتانا۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈرامے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو مثبت پازیٹیو سبق حاصل کرنے کی بجائے آپ اس میں نگیٹو باتیں زیادہ سیکھتے ہیں۔ یہ اگر آپ لوگ کبھی دیکھنے کا موقع جس چیز کو ملے گا تو وہ ضرور اس بات پہ اظہار کرے گا کہ یہ دیکھیں ساتھ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، میں اس کا بھی ذکر کر دوں، یہ فرینکفرٹ کا علاقہ آلٹ بونامیز غالباً
बोनामेज़ ये नहीं, आल्ट बोनामेज़ का जो इलाका है, देखें आप पुराने घर बने हुए हैं, बहुत 100 साल से इतने, मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। वहाँ से गुज़र के हम इस वक्त एक स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो बात हो रही थी ड्रामों की। पाकिस्तानी ड्रामे अमूमन घरों के अंदर, हमारे पाकिस्तानी लोगों के घरों में चलते हैं, लेकिन उसके अंदर बजाय इसके कि आप मुस्बत सबक सीखें, 90% से ज़्यादा ड्रामों में नेगेटिविटी को ज़्यादा शो ऑफ़ किया जाता है, और वो तरीके, वो बातें शो की जाती हैं, दिखाई जाती हैं जो अमूमन जो लोग शायद पाकिस्तान से बाहर यूरोप में, या जो बच्चे बड़े हो रहे हैं या रह रहे हैं, उनके इल्म में वो ना हों। लेकिन वो जिस तरीके से उनको दिखाया जाता है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ जो आपस के रिश्ते हैं, बहन भाइयों के, कज़नों के, या दूसरे जो भी ताल्लुक़ हैं, उनको किस तरह से वो जिसको कहते हैं ना, वो लगाना, किसी तरीके से चूना लगाना, या किसी तरीके से 2 नंबर तरीका निकाल के नुकसान पहुंचाना, ज़ाती फ़ायदा हासिल करना, ये वाली चीज़ें जो हैं अक्सर आप इसमें देखेंगे। झूठ बोल के किस तरह झूठ को तरवीज देनी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आम पाई जाती हैं। ये वाली देखें ड्राम पकड़ी है बाद होमबर्ग वाली साइड को मिला रही फ्रैंकफर्ट से, और जो इस वक्त सड़क पे जिस पे हम जा रहे हैं वो बाद होमबर्ग स्ट्रीट, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। ये 700-800 घर मेरा ख्याल है, नंबरिंग जो इसके ऊपर आती है, 1000 से भी शायद ऊपर हो घर। बीच में से कुछ इलाका ओपन आ जाता है, फिर उसके बाद घर आ जाते हैं। बात चल रही थी पाकिस्तानी कल्चर की, पाकिस्तानी जो ड्रामों के अंदर जो इस वक्त दिखाया जा रहा है, उसके बहुत सारे लोग जो हैं उसको देख के उससे मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन है उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर वो जो दाव पेच सिखाए जाते हैं ना एशियन ख़वातीन को या आदमियों को, या कि किस तरह से वो अपने मकासद हासिल करने के लिए कैसी कैसी तरकीबें और किस तरह की गेमें लगा के बुज़ुर्गों को क्या कहते हैं अपने वो उतारना, अपने एक मुहावरा होता है, इस वक्त ज़हन से निकल गया। तो ये चीज़ें और बाकी जो अपने रिश्ते दूसरे होते हैं आम, उनके अंदर किस तरह से वो नुकसान जो है वो पहुंचाया जा सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग, या किस तरह एक इंसान को इस्लामिक पॉइंट ऑफ इस्लामिक ज़िंदगी के मुताबिक सही खालस दिखावा नहीं बल्कि खालस गुजारना चाहिए वक्त, या किस तरह उसके रिश्तों को, वो कम, बहुत कम है इस तरह के ड्रामे, ज़्यादातर वो दूसरे हैं जिसका मैंने जिक्र किया। ये बात चल रही थी ड्रामों के मतलब, तो साथ साथ आप नज़ारे देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर। ये अब नीडर एशबाख का इलाका आगे शुरू हो जाएगा, ये बीच में एक बड़ी खुली जगह खाली पड़ी हुई है, आगे फिर मकान शुरू हो जाएंगे। वो ड्रामों की हवाले से कि पीछे चंद से पहले आर्टिकल भी लिखे गए कि ऐसे भी ड्रामे इन्होंने बनाए जिन पर पाबंदियाँ लगानी पड़ी गवर्नमेंट को, कि जिसके अंदर इस्तेहसाल बच्चों का और बाज़ रिश्तों का जो कि हमारे कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़, बावजूद इससे कि वो कहते हैं कि हम बुराइयाँ दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो कल्चर, या जिस तरह ये आजकल का वो चल रहा है इलेक्ट्रिक मीडिया, कोई चीज़ दिखा के, बुराई दिखा के उसका अगर तो फ़ायदा हो रहा हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो दिखा के उसकी तशहीर हो रही है उस बीमारी की या उस बुराई की, तो फिर वो दिखाना फ़ायदेमंद कम होता है, नुकसानदेह ज़्यादा होता है। बहरहाल ये अपना अपना बनाने वाले सारा पैसा कमाने का सारा चक्कर है, रेटिंग बनाने का। ऐसी चीज़ दिखाओ जिस पे लोग इतराज़ करें, फिर वो ज़्यादा मशहूर हो जाता है, वो फिर रेटिंग बन जाती है। तो बहरहाल आज ये मौसम मैंने आपको दिखाया है यूरोप का पर्टिकुलर मौसम जो ज़्यादातर इस तरह रहता है, और साथ चंद बातें लें जी। अब हमारी मंजिल जो है वो करीब पहुंच गई है। न्यू लाइसेंस ड्राइवर अपने स्कूल में, और वापसी जो है ख़ुद चला के होगी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत होगी।